اختیار علی خان and Ahmed Awais صاحب, thank you so much for joining us. سب سے پہلے اختیار صاحب, I know آپ اس وقت بات کرنا چاہ رہے ہیں ایٹمی دھماکوں کی, تو آپ ضرور بتائیے, بیکاز اپیرنٹلی جو ہم نے ابھی فوٹیج چلائی ہے اس میں سے ایک جگہ پر آپ بھی موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ فریا. انفیکٹ یہ میں اس وقت بھی موجود تھا جب انڈیا اپنے دھماکے کر چکا تھا. اس کے بعد I was very much there at Prime Minister House when Nawaz Sharif was وزیر اعظم پاکستان. تو مشاہد حسین سید was the information minister, اور وہ آئے اور انہوں نے بتایا کہ پریزیڈنٹ کلنٹن کا فون ہے. نواز شریف صاحب نے ان کو کہا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں مصروف ہوں. اور گھنٹے ڈیڑھ بعد پھر ایک فون آیا کہ پریزیڈنٹ کلنٹن کی کال ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں میٹنگ میں ہوں. اور پھر کچھ دیر بعد ٹونی بلیئر کا بھی اس وقت فون آیا تھا, برطانوی وزیر اعظم کا. اور اس وقت پھر یہ بھی پتہ چلا کہ جب نواز شریف نے ایٹمی دھماکوں کا اعادہ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے دھماکے کرنے ہیں, قومی غیرت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا, تو کچھ وزراء اس میں کیبنٹ میں ایسے بھی تھے بشمول شیخ رشید جو یہ چاہتے تھے کہ یہ دھماکے نہ ہوں. لیکن نواز شریف نے کہا کہ قومی غیرت اور حمیت پر کوئی سودے بازی یہ شیخ صاحب نہیں مانیں گے یہ بات ویسے, لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ نواز شریف نہیں مان رہے تھے. میں اس وقت I was a student and youth leader, اور میں نے تاریخ کو بڑے قریب سے دیکھا. میں ان لوگوں میں سے ہوں جب پھر ان ایٹمی دھماکوں کی پہلی سالگرہ تھی, میں نواز شریف صاحب کے ساتھ راسکو کی پہاڑی پر چاغی جہاں پہ یہ دھماکہ ہوا وہاں بھی گیا ہوں, جہاں ڈاکٹر A.Q. خان صاحب, ڈاکٹر سمر مبارک من صاحب, ڈاکٹر زبیر ستی صاحب, یہ سارے لوگ وہاں پر موجود تھے. What a proud moment for Pakistan, اس میں کوئی شک نہیں. اس میں کوئی شک نہیں. انفیکٹ اس سے کہانی کی اس میں بات ساری یہ تھی کہ زندہ قومیں کبھی اپنی محسنوں کو بھولتی نہیں ہیں, اور یہ ایٹمی دھماکے اگر ہم نے نہ کیے ہوتے تو پتہ نہیں پاکستان کو کتنے لوگ کاٹ کے کھا چکے ہوتے, شاید 9/11 کو ہم بھی نہ ہوتے. لیکن یہ آج اگر ہم ناقابل تسخیر ہیں اور پاکستان کا وجود مسلم ہے, تو اس میں ایٹمی دھماکوں کا بڑا کریڈٹ ہے اور بڑا کمال. میرے خیال میں ہمیں سلوٹ پیش کرنا چاہیے میاں نواز شریف صاحب کو, جنہوں نے آج ہمیں اتنا تحفظ فراہم کیا, اینڈ ان دو ہیروز کو, ذوالفقار علی بھٹو صاحب and Dr. Abdul Qadir Khan and a lot of unsung heroes, اور اس کو کنٹینیو رکھا. پاکستان کا ایٹمی پروگرام از ناٹ پولیٹیکل, یہ تو ایک نیشنل پروگرام ہے آپ کا. سو احمد اویس صاحب, ضرور آپ بھی بات کر سکتے ہیں 1988 میں ایٹمی دھماکوں کی, لیکن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی اور انہوں نے ڈیٹرنس کے لیے انشور کرایا کہ ہم دھماکے کریں. 2009 کی بات ہوتی ہے, خان صاحب کی حکومت تھی, اس وقت بھی پاکستان نے کہا ہم ریٹیلیٹ کریں گے اور کیا. ابھی پھر نون لیگ کی حکومت ہے اور ہم نے پھر ریٹیلیٹ کیا. سو یہ ایک پاکستان کی پالیسی ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ اینی پولیٹیشین. ڈو یو ایگری؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن جو ہے, جو انیشیٹو لیا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے, اور اٹ واز اے گریٹ ایکٹ آف ویلر. ان کی بڑی یہ بہادری کا اور جرت کا ایک انہوں نے مظاہرہ کیا تھا اس وقت. اور اس کے بعد یہ اٹ واز ٹیکن اوور کمپلیٹلی. اس کا تمام پروگرام جو تھا اس وقت کی یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ اس کو فوج نے ٹیک آف کیا ہوا تھا اور ٹیک اوور کر لیا تھا اور کمپلیٹلی اپنے کنٹرول میں رکھا تھا. اور وہ انہوں نے سویلینز کو اس کے قریب نہیں آنے دیا تھا جب تک کہ وہ اس حیثیت میں نہ آ جاتے کہ اس کو ایکسپلوژن کی حد تک کہ ڈکلیریشن آ گیا اس کا. تو اس لیے کنٹریبیوشن ہے. بہرحال نواز شریف کی حکومت تھی, اس لیے اس کنٹروورسی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا کیا رول تھا. ان کی حکومت تھی, سو ان کی حکومت میں یہ واقعہ ہوا, اور اس لیے ہم اس کو بہرحال اس کو پازیٹیو نظر سے دیکھتے ہیں. رائٹ, اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اوکے, آئی تھنک دیٹس گریٹ. آپ یہ بھی بتا دیجیے, یہ بڑی زبردست بات کی آپ نے احمد اویس صاحب, اینڈ آئی تھنک ہم اس پہ وی آل ایگری کہ یہ ایک نیشنل موومنٹ ہے, اس کو نیشنل موومنٹ ہی رہنے دیتے ہیں. اب ذرا پالیٹکس کے اوپر آ جاتے ہیں. کیا جو علیمہ بی بی نے کل بات کی, پھر آج یہ بات اس کی کچھ بیک گراؤنڈ میں ڈیٹیلز آئیں, کیا کہیں ہم دیکھیں گے کہ خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے جلد؟ دیکھیے
जेल से बाहर आना तो चाहिए उनको, ये कोई ऐसी अचंभा की बात नहीं है। ये उनका जेल में रखना जो है वो बिला जवाज है, क्योंकि आप ज़रा पीछे चले जाइए कि जब 2008 के इलेक्शन होने थे तो फरवरी 2008 से चंद रोज पहले उनको 3 केसेस के अंदर सुबह शाम और रात को लेट इन द नाइट जो है उसके ट्रायल मुकम्मल करके उनको सजा सुनाई गई थी। और सजा का मतलब यही था कि वो वोटिंग का टाइम होगा तो इमरान खान को सजा हो चुकी होगी, लोग मुतनफर हो चुके होंगे और उनको वोट नहीं मिलेगा। और सारी पाबंदियां भी लगा दी गई थी कि ना उनको उनकी पार्टी को कैंपेन करने दी जाएगी, ना वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकेंगे, ना एज ए पोलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट कर सकेंगे। ये सब कुछ हुआ, लेकिन बहरहाल वो उनको सजा के बाद आपने देखा कि वो तीनों केसेस में जब बरी हो गए और उसके बाद भी उनको जेल से रहा नहीं किया गया, क्योंकि फ्रेवरस केसेस के अंदर ऐसे ही कि फला FIR के अंदर भी जो मतलूब हैं, फला FIR में मतलूब हैं, आउट राइटली वो कोई केस नहीं थे उनके ऊपर। एक लंबे अरसे तक वो उनको बिला जवाज उनको जेल में रखा गया। और उसके बाद फिर ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस जो है इसका फैसला आया। अब ये फैसला आ गया, आप अगर कानून उठा के देख लें नैब के बहुत सारे केसेस के और उसमें आप यू विल फाइंड के जब सजा वगैरह होती है तो उसमें एक सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एक दरख्वास्त दी जाती है और अदालत जब उसको बहस करने के बाद इनवेरेबली जहाँ पे ये महसूस करेंगे ज़रा भी ऐसी पोजीशन मौजूद है कि जहाँ पे ये सजा जो है इट इज़ लाइकली टू बी सेटिस्फाइड, तो वो उसको सस्पेंड कर देते हैं उस सजा को और उसको रिहाई हो जाती है। ये कानून की किताबें भरी पड़ी हैं इस बात से। लेकिन इमरान खान के सिलसिले में वो दरखास्तें जो हैं उनकी फिक्स ही नहीं की गई। हाँ, अब एक दरखास्त फिक्स हो गई है 5 तारीख के लिए, 5 जून के लिए, जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की। तो मैं समझता हूं कि अगर इसको पॉजिटिवली लिया जाए तो अगर हुकूमत जो है यहाँ पर मैग्नेनिमिटी दिखाए तो और वो नेगेटिव एटीट्यूड को अगर वो फोरगो करें, छोड़ दें, तो इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकती है। लेकिन डिपेंड करता है कि वो अगर इमरान खान के खौफ से निकल आए हैं तो शायद वो ये स्टेप ले लें। आपने कहा खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकती है। कमरज़मान कायरा साहब ने भी इस हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया। लेट्स वॉच दैट। क्या कुछ हो सकता है? आपने एक दफ़ा बताई थी जो डिटेल्स थी कि किस पे बातचीत हो सकती है। क्या चाहिए हुकूमत को? अलीमा साहबा ने सवाल किया, मैं पूछ लेती हूँ, क्या चाहिए उनको? हमें क्या दे सकते हो? इनके पास हमें देने के लिए कुछ नहीं है। 2 साल की खामोशी हमें कबूल करें। हमें देने के लिए 47 हो चाहे फॉर्म 45, हमारे लिए देने के इनके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनके ये चाहते कुछ ज्यादा है, इनकी डिमांड्स बढ़े। हम तो इनको यही कहते हैं कि अपनी विश लिस्ट बना लें, एक लिस्ट दे दें, उस पर बात कर लेते हैं। और हमने तो अभी तक जो स्पीकर ने कमेटियां बनाई थी डायलॉग के लिए वो इंटैक्ट हैं। अब इनको ये बताना चाहिए कि इनको क्या चाहिए। अब अगर मैं थोड़ा सा एलॉबोरेट करूं अलीमा खान की स्टेटमेंट को, तो हकीकत तो ये है कि खान साहब जो हैं वो डील चाहते हैं, वो NRO चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इसका डंडोरा ना पीटे। इसके जो है तो मेरे कारकुनों को मैंने डील के नाम से और NRO के नाम पे बड़ा भड़काए रखा हुआ है, और अगर आप मेरे नाम के साथ ये चीज़ लगेगी तो मेरी बड़ी सुबकी होगी। ये मेरे लिए वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि डील अगर होती है तो आ सकते हैं खान साहब बाहर? जी, अगर डील कर लें तो वो बाहर आ सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी जो अहमद अवैस भाई बात कर रहे थे, ये कह रहे हैं कि उनको छोड़ दें। आप एक पढ़ी लिखी सहाफ़ी हैं और ये एक पढ़े लिखे कानूनदान हैं। मुझे बताइए कि एक बंदा कन्विक्टेड हो 190 मिलियन पाउंड्स केस में, आप उसको कैसे छोड़ सकते हैं कि चलो घर जाओ? छोड़ सकते हैं? ये बड़ा नहीं कर सकते। एक नंबर 2, अभी तो 9 मई के वाकयात, उसके केसेस, उसका तो सारा समअप होना रहता है। क्या 9 मई हुआ नहीं था? क्या उसमें मुझे ये बताइए कहीं से फरिया इदरीस अरेस्ट क्यों नहीं हुई है? कहीं से मैं अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? मेरी जमात के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग, JUI के लोग, MQM के लोग क्यों अरेस्ट नहीं हुए? ANP के क्यों नहीं हुए?
जमात इस्लामी के क्यों नहीं हुए? अगर रेडियो पाकिस्तान जला तो वहां से पीटीआई का कारकुन अरेस्ट हुआ, अगर ज़ियारत रेजिडेंसी पर आग लगाई गई तो वहां से पीपल्स पार्टी का कारकुन अरेस्ट हुआ। ठीक है, इसका जवाब लेते हैं। इसका नहीं, सुन लेना आप जल्दी से। अगर वहां पर इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, इनकी प्रेजेंस थी, तो तभी ये जाके अरेस्ट हुए हैं। ये कारकुन सारे जानबूझकर बैक वक्त एक ही दिन जीएचक्यू के दरवाजों पे कैसे चढ़ दौड़े हैं? ठीक है। तो मीन्स के कोई मास्टरमाइंड था। ठीक है। अब उस चीजों को सम अप करेंगे, बट वो कारा साहब ने कहा ना कि माफी तलाफी करे, आगे माफी चलें। तलाफी तो तब होगी कि माफी तो मांगे। एक तो चोरी ऊपर से सीना, अभी तक तो किसी ने माफी भी नहीं मांगी।